इन विद्य राम रमत मन मान्या। इन विद्य राम रमत मन मान्या। रमत मन मान्या। रमत मन मान्या। इन विद्य राम रमत मन मान्या। इन विद्य राम रमत मन मान्या। ज्ञान अंजन गुर सबदे पिछाणिया। राम अंजन गुर सबदे पछाणिया। ज्ञान अंजन गुर सबदे पछाणिया। 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 नानक शब्द अपार। नानक शब्द अपार। तिन सब किछ सारिया। तिन सब किछ सारिया। ज्ञान अंजन गुर सबदे पछान रहाओ। रहाओ दी तुक असी गावी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पन्ना है 220 221। राग गौड़ी अष्टपदियाँ महला पहला। गुरु बाबे नानक दे शब्द राही दर्शन कर रहे हैं असी। और रहाओ दी तुक असी गावी है। भीजन चक्कर तू जपदा नहीं है, तेनू असल ज्ञान नहीं आना। बाकी तेनू बड़ी चतराई आ जाएगी बाणी की सब कुछ। लेकिन जिहड़ा बाणी का तत्त वस्तु असल ज्ञान वो अंदर उदों आउंदा है जदों बंदा जपी जाता है। जपी जाता है उसदी किरपा ना वो ज्ञान का सोमा है कालपुरख। उन्हें ही सारी गुरुआं भगतां नूं बाणी भेजी इन्हां शब्दां राहीं, इस ज्ञान राहीं। उन्हें ही ब्रह्मा नूं ज्ञान दिता। उन्हें ही सब कुछ सोमा अकाल पुरख आप है। और ये सारा ज्ञान उत्तों आउंदा है। बड़े बड़े हज़रत मुहम्मद साहब जां दूसरे जिन्ने पैगंबर जां होए वड्डे लोग, उन्हां नूं उत्तों नाज़ल हुंदा सी। हमेशा ही ये भगती और बंदगी और इन्हां चीज़ां दे विच जदों बंदा रब वल वधदा है, जप जप के उसदी बंदगी करता है, सब कुछ उन्हूं अपने आप ज्ञान आउंदा है। क्योंकि रविदास बंदा ढोर नीत तिन त्यागी माया। आठ दाम को छीपरो होयो लखीणा। नामदेव रविदास भगत ये किहड़ियां यूनीवर्सिटी जां कित्थों जाके पढ़े सी बाणी जां की? उन्हां नूं उत्तों शब्द आउंदे, उन्हां नूं ही शब्द आउंदे सी। ये है असल ज्ञान जिहड़ा अंदर आउंदा। वो फिर ज्ञान अंजन और नेत्रां दा सुरमा बन जांदा। ऐसा शब्द आ महले पहले दा भई ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लाइन है बाणी दी भी ज्ञान पढ़ जिन्ना मर्जी बाणी पढ़ सारा असल असल ज्ञान तैनूं कदों आउणा है। हर जप तत ज्ञान। हर जप तत ज्ञान।
ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇ ਜਪ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਹਰੇ ਜਪ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ, ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਕਰ ਤੇ ਬਣ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਪਣ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਭਿਆਸ 'ਚ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਇਨ ਵਿਦ ਰਾਮ ਰਾਮਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਇਨ ਵਿਦ ਰਾਮ ਰਾਮਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਪਛਾਨਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਪਛਾਨਿਆ। ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਛੋਹਿਆ ਹੈ, ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਰਹਾ ਭਿਖ ਮਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਭਿਖ ਮਾਰੇ। ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮੱਤੇ जिए आई कारे, गुरे की मत्ते जिए आई कारे। इन वेद राम रामत मान मानया, इन वेद राम रामत मान मानया। हे ज्ञान अंजन गुर शब्दे पछान्या, ज्ञान अंजन गुर शब्दे पछान्या। रहाओ एक सुख मान्या सहजे मिलाया, इको सुख मान्या, इको सुख मान, इको सुख मान्या सहजे मिलाया। हे निर्मल बाणी परम चुकाया, निर्मल बाणी परम चुकाया। लाल भय सुहा रंग माया, लाल भय सुहा रंग माया। ए नदरे पई बिख ठाके रहाया,
विद्य राम रामत मन मानिया। इन विद्य राम रामत मन मानिया। ए उल्टी पई जीवत मरे जाग्या। उल्टी उलट जीवत मरे जाग्या। जीवत मरे जाग्या। जीवत मरे जाग्या। ए सब दे रवे मन हर स्यों लागया। सब दे रवे मन रवे हर स्यों लागया। सब दे रवे मन हर स्यों लागया। ए रास संग्रह बिख पर हरे त्याग्या। संग्रह बिख पर हरे त्याग्या। हे पाए बसे जम का भाव भाग्या। पाए बसे जम का भाव भाग्या। इन विद साध रहे बादंग अहंकारा। साध रहे साध स्वाद रहे बादंग अहंकारा। साध रहे बादंग अहंकारा। चित हर्ष्यों राता हुक्मे अपारा। चित हर्ष्यों राता हुक्मे अपारा। हे जाते रहे पद के आचारा। जाते रहे पत्ते के आचारा। ए दृष्टि पई सुख आत्म सारा। दृष्टि पई सुख आत्म तारा। इन विद्य रमत मन मानिया। इन विद्य राम रमत मन मानिया। तुझ बिन कोई न देखूं मीत। तुझ बिन कोई न देखूं मीत। किस सेवूं किस देवो चीत। किस सेवूं किस देवो चीत। किस पूछूं पूछूं किस पूछूं। किस लागू पाए। किस पूछूं किस लागू पाए। एक किस उपदेशे रहा लेवलाए। किस उपदेशे रहा लिवलाए। किस उपदेशे गुर सेवी गुर लागू पाए। गुर सेवी लागू पाए। हे भगत करी राचू हर नाए। भगत करी राचू हर नाए। सिखिया दीखिया भाई सिखिया दीखिया भोजन पाओ। सिखिया दीखिया भोजन पाओ।
हुक्म संजोगी निज घरे जाओ। हुक्म संजोगी निज घरे जाओ। इन बेदरा रमत मन मानिया। इन बिन राम रमत मन मानिया। गर्भ गतंग सुख आत्म ध्याना। गर्भ गतंग सुख आत्म ध्यान। हे ज्योते पई ज्योति माहे समान। ज्योते पई ज्योति माहे समाना। लिखत मिटै लिखत लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना। लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना। हे करता करना करता जाना। करता करना करता जाना। इन वेद राम रमत मन मानिया। इन बिन राम रमत मन मानिया। नह पंडित नह चतुर सियाना। नह पंडित नह चतुर सियाना। नह भूलो नह पर में भुलाना। भूलो पर में भुलाना। कथों न कथनी हुक्म पछाना। कथों न कथ कथों कथों न कथनी हुक्म पछाना। नानक गुर मते सहज समाना। नानक गुर मते सहज समाना। इन वेद राम रमत मन मानिया। इन वेद राम रमत मन मानिया। शब्द जिद्दां लिखिया ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਡੀਜਿਟ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਚੌਕਾ 8 ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ। और महाराज ने ऐसा तोड़ा लाया इस शब्द अखीर ते आन के एंड किया। कहता मैं की किसी इंसान नूं गुरु करा बंदे नूं गुरु करा। कहता किस सेवों किहदी सेवा करा। जुगां जुगां तू इंसान नूं गुरु बना के और देह दे विच उहदी पूजा करनी। उहदी सारी ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12-12 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਐਸਾ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪ 63 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਾ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਾਤਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਧੋਤੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੇ ਨਹਾਵੋ ਕਾਹੀਂ ਜੀਓ। सूचे ना आखिए बहन जे पिंडा धोए सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। ऐसी उच्ची फिलोसफी कहानियां ना दुनिया का ब्रेन वाश आउट कर दिता। इन्ना नहाउण नूं थां सिखां ने बनाया। हर गुरुद्वारे सारे वाले नहाउणा बड़ी जरूरी। सारा असीं कहने मनते हैं ये सारी चीज़ है लेकिन ज्ञान ना लाओ। सारे शब्द नहीं असीं अपना नहीं फिक्र कर रहे ना पिछलियां पीढ़ियां का।
ਅਗਲੀ ਜੇਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਅਸਲ, ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਤਲਬ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਹ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦੇਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਟਾਈਮ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਛਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਝ ਕਿਸ ਸੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੀਤੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋਈ ਸਾਧ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੀਤ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਆ ਸੱਜਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੇ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਮਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖ, ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਾਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਦੇਖੂ ਮੀਤ। ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੀਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੀਤੋ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੀਤ। ਆ ਗਿਆ ਗਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਰੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖੀ 300 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਲੀ। ਗਾਂ ਢਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ
अपनी बाणी को पुछो भी किदा मैं अपना जीवन टाला। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। सतगुर की रीस से जो होर कच पिच बोलते से कुड़ियार कूड़े झड़ पड़ गए। इस करके बाणी को असीं पुछ रहे हैं और बाणी का शब्द सानू ल दे रहा बाबे नानक दा। तुझ बिन कोई न देखूं मी। अखियां डिटियां मैं हालतां देखते, बड़े अच्छे लोग हैं, उन्हों का इंतजाम जाके देखो। 2 सैकट साढ़े को नाम तारी और ऐसे आला लोग ने वो नाम जपते ने परमेश्वर का। मां शराब तू परे रहते ने। साढ़े आसे ना 5 प्यारियां च शराब नहीं दूर कर सके। मास नूं जां सारे नूं ओनू भी झटका जा ऐसा कोई बाणी के मुताबिक कोई काम हो नहीं रहा, लेकिन जो हो रहा हो जाता सारा। सारे नूं पंथ नूं इकट्ठा होकर अमला मार के ये फैसले करने चाहिए भी जो बाणी च चीज़ लिखी है ਉਹਦਾ फैसला हो, सारी कौम मने और वो फैसला बाणी के मुताबिक हो जाएगा। दुनिया इस बने आ रही है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिहड़ी सानू बाणी की मदद करके साडा प्यार भी वधू, सारे सैक्ट साडे नाल रलणगे, सारी सिੱਖੀ एक होगी जे असीं किते बाणी नूं अपना गाइड लाइन्स बाणी दियां मन लीए। तो महाराज कहंदे किसी बंदे नूं जाके ना पुछ राह तो की कर। तुझ बिन को ना देखूं मीत, किस सेवूं किस देवूं चीत, किस पूछूं किस लागूं पाए, किस उपदेश राहा निवलाए। आ हुण बाबा नानक अपना गुरु दस रहा है। ओह हस्ती वाला इशारा है। गुर सेवी गुर लागू पाए। ओदी सेवा की अगली लाइन च दसी है। भगते करी राचू हर नाए। और ओदी ही सिक्ख्या है सारी बाणी, ओदी ही दीख्या है जिहड़ी 10वें पातशाह ना कंन च श्री मंत्र दिंदे 9 महल्लियां तक जिहड़ी दीख्यत चली आई। उन्होंने ही खंडे बाटे की पौल खंडे की धार चों नंगाता, क्योंकि मार्शल स्पेड पंजाब का बुरा हाल सी। अफगानिस्तान तो मुगल पैंदे सी, लुटते धरती तप्पड़ वांगू पंजाब की बनाई सी। पंजाब च बोला आम हो गया सी, खाना पीना लाहे दा, बाकी अहमद शाह दा सब लुट के लै जाओ। साड़ियाँ लड़कियां चक के वो बुरा हाल पंजाब का हो रहा सी। तां 10वें पातशाह ने बदली भी ये इस दीख्या ना काम नहीं सरना, हुण इनू खंडे बाटे खंडे की धार चों नंगाओ इस कौम नूं। इस करके वो साड़ी चीज़ चली। लेकिन उदों तो दुनिया तां मुन कर रही है, सानू कहानी बना सुनाई जाते हो। तंबू लवाए, बकरे वड्डे, सिर दिते, आ 5 प्यारे। सानू दसो बाणी राही भी बाणी च कित्थे है पीवो पौल खंडे धार जां अमृत छको जां सारियां चीज़ां। असीं कहने आ शब्द 23 शब्द कढ़े असीं लिया रहे हैं तुहाडे सामने भी आ दीख्या सारे गुरु। हर मजहब दे विच एक रस्म है बाहरली, अंदर तुहानूं सब कुछ मिलना। तो इस करके महाराज कहंदे ब्राह्मण दीख्या दे के सिक्खा कंन चढ़ाउंदा सी। महाराज बाबे नानक आसा दी वार च हुंदा सिक्खा कंन चढ़ाइयां गुर ब्राह्मण थिया। महाराज ने इत्थे दित्ते भी सिक्ख्या जिहड़ी सानू सिक्ख्या है वो सारी बाणी ही साडी सिक्ख्या है। दीख्या है वो साडी खंडे बाटे की पौल है। हुण 5 दे हवाले है। पहला गुरु आप जिस वेले देह च सी वो दिंदे सी, लेकिन 5 खड़े करने पे क्योंकि डिकटेटरशिप खत्म की 10वें पातशाह ने, जिहड़ी जुगां तों कल्ला ही गुरु प्रधान, कल्ला ही सारा कुछ, कल्ला ही संत, कल्ला ही साध। महाराज कहने 5 दे हत्थ च दिओ और आप पैना चेला बनया उन्हां दा। ऐसा गुरु उठिया जिन्हें रीत तोरी ऐन बाणी के मुताबिक। तो कहते भी सिक्ख्या कोई ना दवे, सिक्ख्या सारी बाणी ही सिक्ख्या है, गुरमत है। दीख्या भोजन भाओ, ब्राह्मण फिर गां भोजन खांदा सारा अपने जिन्हों दिंदा सारा कुछ। वो ऐसा आसा दी वार च सब कुछ लिखिया और ओहदे इशारा है। सिक्ख्या दीख्या भोजन भाओ, ए हुक्म संजोगी निज घर जाओ। न है पंडित न है चातुर सेया। अखीरला लाणी किसी पंडित की सानू लोड़ नहीं है, सियाणियां की लोड़ नहीं है।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ ਐਸੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਉੱਚੇ ਭਗਤ ਰਮਦਾਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੈਣ ਨਾਈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਹੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓ। ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਖੱਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ, ਚਤਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਐਡਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਐਡਾ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਆਏ, ਭਗਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਪਲਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਓਮ ਸੋਹੰ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹਿ ਭੂਲੋ ਨਹਿ ਪਰਮੇ ਭੁਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਕਥ ਨਹੀਂ ਬਦਨੀ ਨਹੀਂ ਕਥ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਥਾ ਕੁਥਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਨਾ ਕਥੋਂ ਨਾ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਾ, ਹੈ ਕਥੋਂ ਨਾ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾ। ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਵਸਤਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੜਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਲਾਈ ਹਾਂ ਵਾਰੀ, ਹਾਂ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਖਿਆ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਹੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦਿਖਿਆ ਕਾ ਭਾਓ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦਿਖਿਆ ਕਾ ਭਾਓ। ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਝਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਐਸਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਬਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੇ। ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਾ ਬੁਝਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਪਈਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਸੇ ਸਿੰਘ, ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਾ ਇਹ ਬੁਝਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਦਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਆ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲ, ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਆ ਅੱਖਰ ਜਪੀ ਚਲੀ। ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਾਇਓ ਆਪੇ ਲਹੇ ਭਰਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾਤੇ। ਨਾਮ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ। ਗੌਰ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੌਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੌਰ ਗੌਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੌਰ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਆ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵੇਰਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਬੁਖਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ। ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਬੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਵਾਦ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਤ ਚਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਹੋਰ ਜਪਦੇ, ਜੂੰ ਜੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਖੇਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਹਾਉ ਤੁਕ ਲਿਖੀ, ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਵਾਰੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ, ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰੇ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਹਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਨਹਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ। ਏ ਨਹਿ ਭੂਲੋ ਨਹਿ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁਲਾਣਾ, ਏ ਨਹਿ ਭੂਲੋ ਨਹਿ ਪਰ ਮੈਂ ਭੁਲਾਣਾ। ਕਥੂ ਨਾ ਕਥ ਕਥੂ ਨਾ ਕਥ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਾ ਹੈ, ਕਥੂ ਨਾ ਕਥ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਾ। ਸੁਣ ਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੁਣਿਆ ਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ, ਸੁਣਿਆ ਕਥ ਕਥਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਏ ਕਥੂ ਨਾ ਕਥਨੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦੀਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੇਰ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆ ਮਛੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਘਿਰੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਈ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ 877 877 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਛੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝੋ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਯੋਗ ਤਪੱਸਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਈ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਪਾਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭਰ ਪਾਣੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਬੀਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋਗੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਓ, ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਪ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਪਾਉ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੋਗੀ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤ ਪਿਆਲਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤ ਪਿਆਲਾ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਾਰਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਲੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਖਿਆ ਔਰ ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ। ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਤੀ ਜੇ ਕੇ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਝੂਠੇ ਐਸੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਗੇ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਐਸ ਬੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਹੈ, ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਇਹ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਆਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਵਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਚੱਲਿਆ ਪਰਨੇ ਤੋਂ। ਆੜਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਹ ਸਭ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਨੇ ਦੇ ਬਸ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਹੀ ਜਿਸੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਓਟ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣਵਤੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਖੀਰਲਾ ਅਸੀਂ ਪਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮਛੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਕਾ ਨਾਨਕ ਆ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਔਂਕੜ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚੇ ਪਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਔਂਕੜ ਬਚੇ ਪਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਗਾਇਬ ਆ ਨਵੀਆਂ ਬੀੜਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਲਾਏ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਂਕੜ ਮੈਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਮ ਸੁਣਾਏ। ਅਗਮ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਏ। ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆ ਸਾਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਏ, ਪ੍ਰਣਵਤੇ ਨਾਨਕ ਅਗੰਮ ਸੁਣਾਏ।
गोर चेले की संधे मिलाए, गोर चेले की संधे मिलाए। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕਨੇਹੀਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬੂੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਉਹਦੀ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੇ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਧੇ ਮਿਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਾਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਛੇ दर्शन की सोजी पाए, सुने मछंदरा सुने माछंदरा नानक बोले। आम कर देगे नानक दे कक्के नूं भी मैं बोल रहा, मैं वो चीज़ नहीं जी नानक जोत है, मैं नानक बोल रहा। आ कक्के नूं आम कर देगे। इत्थों शब्द शुरू कर दे, पन्ना है 877। सुने मछंदरा नानक बोले। बाबा नानक ਦੀ ਆ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਹੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖ ਇੱਦਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੇ ਮਛੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਸੁਣੇ ਮਛੰਦਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਵਸ ਕਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਸ ਗੱਤੇ 5 ਕਰੇ ਨਹਿ ਢੋਲੇ, ਵਸ ਗੱਤੇ 5 करे न डोले। ऐसी जुगते जोग को पाले, ऐसी जुगते जोग को पाले। हे आप तारे सगले कुल तारे, आप तारा सगले कुल तारे। मुछंदर ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਵਧੂਤ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਵਧੂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁਣ ਅਵਧੂਤ ਸੋ ਅਵਧੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਅਵਧੂਤ ਐਸੀ ਮਤ ਪਾਵੇ। ਐਹਨਸ ਸੁਨਨੇ समाते समावे, सुनने समाते समावे। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 5 ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਨਨੇ ਸਮਾਧ ਐਹਨਸ ਸੁਨਨੇ समाते समावे। रहो आ गया अगला ज्ञान। भिखिया पाए भगती ले चले, कहते भगती कर ਉਹਦੇ ਪੈ 'ਚ ਰਹਿ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਟੁੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ। ਭਿਖਿਆ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ।
ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੇਖਿਆ ਭਾਈ ਭਗਤੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਘਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੂਪੇ ਹੋਏ ਆਸਣ ਪਾਵੈ, ਧਿਆਨ ਰੂਪੇ ਹੋਏ ਆਸਣ। ਬਾਹਰਲਾ ਆਸਣ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾ। ਸਾਚੇ ਨਾਮੇ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮੇ ਤਾੜੀ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸੁਣੇ ਮਛੰਦਰਾ ਔਦੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸ ਬਲਾਏ, ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸ ਬਲਾਏ। ਇਹ ਨਿਹ ਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ। ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫੜ ਲੈ, ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਨਿਹ ਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਲਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਿਹ ਚੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਪਾਏ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਣਵਤੇ ਨਾਨਕ ਆਗਮ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਗੋਰ ਚੇਲੇ ਕੀ ਸੰਦੇ ਮਿਲਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਇਹ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ, ਦੀਖਿਆ ਦਾਰੂ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਵ, ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਵ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਨਣਾ ਸਾਚਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ ਵੇ। ਇਤ ਰੰਗੇ ਇਤ ਰੰਗੇ ਇਤ ਰੰਗੇ ਨਾਚੂ ਰੱਖੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖਣੇ ਵੇਰਾ। ਇਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਕ ਆਖ ਇੱਕ ਆਖ, ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕੱਕੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਰੀ, ਕੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਰੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿਆਰੀਆਂ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਝਲਕਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਅੱਖਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਅਨਹਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ। ਅਨਹਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਪਾਂਗੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭੱਟਾਂ ਨੇ। ਸਤੇ ਸਾਚੋ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਮੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦੇਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ ਐਸੀ ਬਣਾਈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਫਤਿਹ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਚੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਕਿਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਹ ਰਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।